بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے افسوسناک خبر کے حوالے سے۔ سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کورونا کے باعث ان کے پھیپھڑے شدید متاثر ہوئے تھے۔ اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ 1 فروری کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا اظہار افسوس، کہا رحمان ملک ہمارے دوست، بھائی، ساتھی اور ایک بہترین رہنما تھے۔ انتقال کی خبر سن کر شدید صدمہ پہنچا۔ احسن اقبال نے ٹویٹ کیا کہ سابق وزیر داخلہ کے انتقال پر دلی صدمہ ہوا۔ اس پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کورونا کے مرض میں مبتلا رحمان ملک کئی روز سے شدید علیل تھے۔ رحمان ملک گزشتہ کئی روز سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا دکھ کا اظہار۔ اس پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سینیٹر رحمان ملک کے انتقال کی خبر سن کر شدید صدمہ پہنچا۔ پروردگار ان کے درجات بلند کرے اور خاندان کے افراد کو صبر عطا کرے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے ٹویٹ کیا، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے انتقال پر دلی صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مرحوم رحمان ملک نے سوگواران میں بیوہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ سینیٹر رحمان ملک کا انتقال پیپلز پارٹی کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں۔ سینیٹر رحمان ملک 12 دسمبر 1991 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آنے سے قبل وہ FIA کے سربراہ تھے۔ رحمان ملک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور سابق صدر آصف علی زرداری کے بااعتماد اور وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ رحمان ملک پیپلز پارٹی اور ملک کا ایک بڑا نام، انتقال پارٹی کے لیے بڑا نقصان۔ 12 دسمبر 1951 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے رحمان ملک سیاست میں آنے سے قبل FIA کے سربراہ تھے۔ رحمان ملک کو 1987 میں ستارہ شجاعت اور 1996 میں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ رحمان ملک پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2008 سے 2013 تک وفاقی وزیر داخلہ رہے۔ سینیٹر رحمان ملک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری کے بااعتماد اور وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ بے نظیر بھٹو کے چیف سیکورٹی آفیسر کے فرائض بھی نبھائے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت اہم اور بہادرانہ کردار ادا کیا۔ مفاہمت کے حوالے سے مرحوم پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش رہے۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب بھی حکومت کو اپنے اتحادیوں کی جانب سے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو رحمان ملک متحرک ہو جاتے، کبھی 90 تو کبھی لاہور میں چودھری برادران کے پاس پہنچ جاتے۔ میثاق جمہوریت میں رحمان ملک کا کلیدی کردار تھا۔ سینیٹر رحمان ملک نے کراچی یونیورسٹی سے MSc شماریات کی ڈگری حاصل کی۔ کراچی یونیورسٹی نے PhD کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا۔ وہ 4 کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ مودی وار ڈاکٹرائن رحمان ملک کی پہلی تصنیف تھی۔ اور رحمان ملک کا انتقال ہو گیا، اسی پر ان کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایڈیٹر ان چیف بول نیوز، سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب نے۔ نذیر لغاری صاحب، کتنا بڑا اثاثہ تھے پیپلز پارٹی کے لیے رحمان ملک صاحب، ان کی خدمات پر کیا کہیں گے؟ بہت افسوسناک خبر ہے اور ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رحمان ملک ایک فعال پولیٹیکل ورکر تھے، اس سے پہلے سروسز میں رہے، وہ مختلف محکموں میں کام کرتے رہے اور پھر آخر میں ان کا اسائنمنٹ ڈپٹی DG FIA رہا، پھر FIA کی سربراہی کی اور پھر وزیر داخلہ رہے 5 سال۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کا کردار بہت مؤثر تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں کوئی واقعہ تو وہ بالکل پہلے پہنچنے والوں میں ہوتے تھے۔ ہمیں یاد ہے جب یہاں پر واقعہ ہوا تھا، مہران بیس پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا تو رحمان ملک بالکل فرنٹ لائن پر موجود تھے اور وہ سپاہیوں کے ساتھ، ہمارے سولجرز کے ساتھ رہے۔ پولیٹیکلی ان کا بہت انفلوئنس بہت تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارا ایک کرائسس جو چل رہا تھا، جس طرح بورڈ پر اٹیک کیا گیا تھا، تو اس کے بعد یہ ایک فلم اس کے ساتھ ویل کے ساتھ اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ انڈیا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے تو اس کے انٹیریئر افیئرز کی، تو اس وقت وہ ایک ایماندار آدمی کی طرح بول کے ایشوز کو انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اٹھایا اور تمام محکموں سے بات طلب کی اور بول پر ہونے والے مظالم کے بارے میں بڑی ٹھوس انہوں نے اقدامات کیے اور محکموں کو جو ہے ان کی اوقات یاد دلائی۔ وہ بہت ثابت قدم آدمی تھے اور ان کا ایک بڑا کام تھا۔ اس سے پہلے جب میثاق جمہوریت ہو رہا تھا نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان،
तो उसमें भी उनका बड़ा फाल किरदार था। और लंदन में उनसे मुलाकातें रही हमारी, यहाँ इस्लामाबाद में, कराची में यहाँ रहते भी थे यहाँ, और इस्लामाबाद में जहाँ उनका घर था हमारी उनसे वहाँ मुलाकातें होती रही। एक बहुत साबित कदम आदमी थे और दोस्तों के दोस्त थे, वो दोस्ती का ख्याल दोस्तों के दोस्त थे। लगारी साहब, पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान समझते हैं, और ख़ास तौर पर इससे पहले जब हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब रहे और फिर उनके जाने के बाद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की भी उन्होंने बहुत कुर्बत हासिल की। जी, वो बहुत करीब रहे हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और अपना उनका एतमाद हासिल किया। असल में वो शुरू इनका जो किरदार हुआ था वो जनरल नसीरुल्लाह बाबर के करीबी दोस्त के तौर पर हुआ था। उनके मातहत भी थे जब नसीरुल्लाह बाबर वज़ीर दाखिला थे, और कराची ऑपरेशन में जो उनका किरदार था वो भी बहुत अहम था, और वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ भी बहुत करीब थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी और जनाब आसिफ अली ज़रदारी के भी। और वो हमेशा एक ऐसे साथी के तौर पर रहे। जब क्राइसिस होता था हुकूमत के दौरान, तो जिस तरह से हमें हमारे न्यूज़ बुलेटिन में बताया गया कि वो हमेशा ऐसा होता था कि कोई भी मसला पैदा हुआ इत्तेहादियों के साथ तो ये वहाँ पहुँच जाया करते थे। इनका लंदन में या यहाँ कराची में या दीगर मकामात पर जहाँ इत्तेहादी किसी बात पर भी कोई मसला पैदा होता तो ये उसे हल करने पहुँच जाते थे। तो पार्टी लीडरशिप जो उन्हें असाइनमेंट देती थी उसे पूरी ईमानदारी से करते थे। ये बिल्कुल तय बात है कि जो उन्हें काम दिया जाता था उस काम को बहरहाल वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करते थे, और उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिलें आसान करे। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविज़न को। और कोरोना वबा का जिक्र करेंगे। कोरोना से मजीद 43 अमवात हो गई। NCOC के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे में 1000 से ज़ायद मस्बत केसेस रिपोर्ट, 41,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए हैं। मस्बत केसेस की शरह 2.95% रही, जबकि मजमूई अमवात 30,096 हो गई। 1,230 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताएं तो कोरोना से मजीद 43 अमवात हो गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे बड़े दौरे की। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर आज मॉस्को पहुंचेंगे। आला सतही वफ्द इमरान खान के हमरा होगा। वजीर आज़म रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी बढ़ाने पर भी बात की जाएगी। रोज़ा दौरे रूस, इमरान खान आज मॉस्को जाएंगे। आला सतही वफ्द भी वजीर आज़म के हमरा होगा। रूस के नायब वजीर खारजा वजीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वजीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वजीर आज़म 24 फरवरी की सुबह दूसरी जंग अज़ीम में हलाक फौजियों की खबर पर फूल रखेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इमरान खान मुमताज़ कारोबारी शख्सियात और रूस के मुफ्ती आज़म से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और रूस के हिचकोले खाते हुए ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशों में तेजी आ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में हमेशा उतार चढ़ाव रहा है, कभी सियासी हालात और कभी आलमी असरात। ताल्लुकात में गर्मी और सर्दी जारी रही है। आगे बढ़ते हैं। कंबर में ओबाशों की जानिब से मुसलसल हिरासा किए जाने वाली लेडी हेल्थ वर्कर समीना को बोल न्यूज पर खबर चलने के बाद सिक्योरिटी मिल गई। 2 पुलिस एहलकार घर के बाहर तैनात कर दिए गए, मगर मुलजिमान फिर भी बाज ना आए। मुलजिमान ने समीना और पुलिस के खिलाफ सिटी कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। मुलजिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि समीना गाढ़ी और पुलिस उन्हें हिरासा कर रहे हैं। समीना गाढ़ी कहती हैं मुलजिमान मुख्तलिफ हरबों से तंग कर रहे हैं, मगर मैं हारने वालों में से नहीं। IG सिंध का वाक़े का नोटिस DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। आज़म से अपील करती हूँ कि मेरी मदद करे, मुझे दर्दों से बचाए। ना तो मेरी पुलिस सुनती है, ना कोई और हुक्मरान सुनते हैं। समीना ने आवाज उठाई, बोल न्यूज ने हुक्काम तक पहुंचाई। लेडी हेल्थ वर्कर को पुलिस सिक्योरिटी मिल गई। कंबर की रिहायशी लेडी हेल्थ वर्कर समीना को ओबाशों की जानिब से हिरासा किए जाने की खबर बोल न्यूज ने चलाई तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर कंबर और SSP ने मुतासरा खातून से मुलाकात करके मसला सुना और सिक्योरिटी फराहम कर दी। 2 पुलिस एहलकार
समीना के घर के बाहर सिक्योरिटी पर तैनात कर दिए गए। दूसरी जानिब मुल्जिमान अब तक लेडी हेल्थ वर्कर समीना गाढ़ी को हिरासा करने से बाज न आए। मुल्जिमान ने समीना गाढ़ी और पुलिस पर ही हिरासा करने का इल्जाम आयद कर दिया। समीना गाढ़ी और पुलिस हुक्काम के खिलाफ सिटी कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। समीना गाढ़ी का कहना है कि मुल्जिमान उन्हें जहनी अजियत दे रहे हैं मगर वो हार नहीं मानेगी। जी बिल्कुल, मेरे खिलाफ अभी उन्होंने जो सिटी दाखिल करवाई है कोर्ट पे, मैं तो वो कब से बोल रही हूँ कि मुझे ये तरह तरह की हिरासमेंट कर रही है। मैं फॉलो करूँगी कोर्ट को, मैं कोर्ट की इज्जत करती हूँ, मैं उसे फॉलो करूँगी, लेकिन ये भी एक हिरासमेंट है, ये भी एक टार्चर है मुझे जो दिया जा रहा है। इनको पता है कि मैं एक गरीब घर से ताल्लुक रखती हूँ, ये जानबूझकर मुझे हिरासा कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको फॉलो करूँगी इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर कंबर ने समीना को कानूनी मदद की फराहमी की भी यकीन दहानी करवाई है। तहाँ अब तक कोई कानूनी मुआवनत फराहम नहीं की गई। सिटी कोर्ट ने 28 फरवरी को समीना गाढ़ी को तलब कर रखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।